تیرا سے شہریوں کے انخلا کا ملبہ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، ذمہ داریوں سے دامن چھڑا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ تیرا سے لوگوں کے انخلا پر ان کی پاک فوج کی جانب سے کوئی احکامات انہیں نہیں دیے گئے۔ یہ نوٹیفیکیشن صوبے نے نکالا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اس بیان کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آفریدی قوم کا جرگہ بلانے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر وفاق کا موقف غلط ہوا تو پھر وہ خود متاثرین کو تیرا چھوڑنے جائیں گے۔ آج پھر وہ فائنلی جرگہ ہو گیا، لیکن اسٹیٹ سے وہ اعلان نہیں ہوا جس کا انتظار تھا لوگوں کو۔ سہیل آفریدی نے لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی کے بجائے اسلام آباد لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد نہیں آتے متاثرین اپنے گھروں کو بھی واپس نہیں جائیں گے۔ لوگوں کی مشکلات گھر واپس جانے سے کم ہوں گی یا پھر اسلام آباد آنے سے؟ اور متاثرین کو بھی پھر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب جو کہ کوارڈینیٹرزم کے ساتھ موجود ہیں، شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا پروگرام میں جوائن کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ حاجی شیری آفریدی صاحب جو کہ رہنما ہیں باڑا سیاسی اتحاد کے، وہ بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کی شکر گزار ہوں۔ شفیع جان صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں شفیع جان صاحب سے بات کروں، اختیار صاحب آپ اس ساری سچویشن کو سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جرگے میں موجود افراد نے اپنی مرضی سے نقل مکانی نہیں کی ہے، انہوں نے نفی کی ہے وہاں پر جو موجود تھے۔ جب سہیل آفریدی صاحب نے ان سے پوچھا کیا جرگے میں جو موجود افراد ہیں وہ متاثرین تیرا ہی ہیں اور آپ اس جرگے کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ اختیار صاحب جی السلام علیکم۔ میں کرن ریکویسٹ کروں گا if you could repeat your question please۔ سر میں آپ سے پوچھ کے رہی ہوں کہ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جرگے میں موجود افراد، جب ان سے پوچھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ آپ کو نقل مکانیاں آپ نے خود کی ہے یا کروائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زبردستی نقل مکانی کروائی گئی ہے، ایسا بتا رہے ہیں وہ۔ تو جرگے میں جو موجود افراد ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ وہ تیرا کے متاثرین ہی ہیں، دوسرا آپ اس جرگے کے فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کرن، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا کہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں۔ انفیکٹ بات ایسی ہے کہ جرگہ متاثرین کا جو یہ آج کا جلسہ تھا، جلسہ ہوتا ہے اور جرگہ ہوتا ہے۔ جرگہ وہ ہوتا ہے جو کل ہوا تھا، اس میں لوگوں نے اپنا موقف دے دیا۔ آج تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور جلسے میں تو وہی لوگ لائے گئے جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، جو ان کی اپنے ہم خیال لوگ تھے یا ان کے نظریے کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو یہی کہنا تھا جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فرض کریں کہ لوگوں کو جبری نقل مکانی کرائی گئی ہے، تو میرے بھائی میرے دوست جو بیٹھے ہیں اپنے شفیع جان صاحب، تو میں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ سر کچھ دیر میں ساتھ موجود ہوں گے۔ میں نے ان کا ایک کلپ آپ کے ٹیم کو بھیج دیا ہے، ان کو کہیے کہ وہ پلے کرے، وہ پشتو میں ہے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے یہ رضاکارانہ طور پر ہو رہی ہے، جبری طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر شفیع جان اختیار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں سر، آپ بحیثیت وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر یہ بات کر رہے ہیں، یقیناً آپ اطلاعات کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے یا آپ تجزیہ تو نہیں دے رہے ہوں گے نا اپنا؟ جو آپ نے کہا کہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے، وہ متاثرین نہیں تھے۔ دیکھیں کرن، جو جرگہ ہوتا ہے جرگے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جرگے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جرگے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر آپ کو بھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مجھے بھی بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، میں بھی بات کروں گا، آپ بھی کریں گے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، میں بھی سوال کروں گا، مجھے بھی جواب ملے گا، آپ کو بھی جواب ملے گا۔ لیکن جس طرح آج ان کی مجلس تھی، یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہو، پڑھ رہا اور باقی لوگ جو ہے اس کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جرگہ نہیں ہے۔ پشتون روایات کا جو جرگہ ہوتا ہے اس میں دو طرفہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، سوال اٹھتے ہیں، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ جرگہ وہ تھا جو کل ہوا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جرگے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو فارمیٹ ہوتا ہے، میں نے بھی جا کے کور کیا ہے، دیکھا بھی ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اور وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ متاثرین تیرا نہیں تھے، وہ کارکنان تھے، جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
वो पीटीआई के कारकुन थे, और वो जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ है वो एक अलग कहानी है कि उसमें लोगों ने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सुहेल आफरीदी की हुकूमत के खिलाफ लोगों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। ये आपको मैंने एक क्लिप भेज दिया है, आप अपने प्रोड्यूसर से वो ले लें, वो अपने प्रोग्राम में चलाएं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान 17 तारीख को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं ये वॉलंटरीली जा रहे हैं। सर वो मैं पहले वैसे वो मैं पहले चला चुकी हूँ, वो मैं पहले चला भी चुकी हूँ, सुनवा भी चुकी हूँ, और मैं सवाल भी उठा चुकी हूँ इस पर के अलग अलग मौक़िफ़ क्यों है इस पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर सर इजाजत दीजिए, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। जी ठीक। सर आफरीदी साहब, मुझे ये फरमाइए, कल आप लोगों ने भी एक जरगा किया जिसका तस्करा खुद इख्तियार साहब भी अभी कर रहे हैं। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी और करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए। तो सर क्या करप्शन और क्या मुदाखलत हो रही है, और ये जो बात से की गई, क्या इसके सबूत भी मौजूद हैं? शुक्रिया किरण साहिबा, आपने प्रोग्राम में मदद किया और मुझे अपने तीरा मुतासरीन का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए, हम इस बुनियाद पर हमने अपने इस एलामिये में इस पॉइंट को शामिल किया कि जो वहाँ पर जो सेंटर खोले गए हैं, पहले तो हमारा डिमांड था कि इसको तीरा में ही ये सेंटर बनाए जाएं। जो लोग वहाँ पर जो नुमाइंदा जरगा है तीरा का, वो वहाँ पर एक एक घर को एक एक बंदे को जानते हैं, वहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन होती और वहाँ पर ही उसको रकम ट्रांसफ़र नकद मिल जाती। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो पॉइंट नीचे ले आए मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसमें अपने सियासी कारकुनान को बैठाया। हम ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं, और हम इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर सियासी कारकुनान एक इंतज़ामी मसला, एक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था, वहाँ पर अपने हर गेट पे, हर जगह पे सियासी लोगों को बैठाना, जिसको वो फोकल पर्सन अपने आप को जाहिर करते हैं। तो उन्होंने वो किया, और वो सैकड़ों की तादाद में वो पर्ची जो है वो बांध दी गई, और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने उसमें अपनी मर्जी के और अपने जो उसके अपने लोग थे उन्होंने ये किया है। और ये वहाँ चले, आप जो बात कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, शफी जान साहब साथ मौजूद हैं, वो इन तमाम बातों का उनसे जवाब हम लेंगे। शफी जान साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, इख्तियार वली खान साहब भी आपके क्लिप की ही बात कर रहे थे, वो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में चलाया था, जिसमें आप मुतासरीन की नकल मकानी को और वो जो जा रहे थे रजाकाराना कह रहे थे, लेकिन अब आपका मौक़िफ़ कुछ और है। तो आप उस वक्त सही कह रहे थे या आप अभी सही बात कर रहे हैं शफी साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस क्लिप की बात आप कर रही हैं, और मैंने तो इख्तियार साहब की बात नहीं सुनी, अगर उन्होंने भी उस क्लिप का जिक्र किया है तो मैंने ट्वीट किया है तकरीबन आज से कोई 10-15 दिन पहले। वो 2 महीने से पुराना क्लिप है, 2 महीने तकरीबन उसको हो गए हैं। उस टाइम कोई ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, और वो 2 महीने पुराना क्लिप है, वो आप चेक भी कर सकते हैं उसके डेट्स, वो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। उस वक्त नकल मकानी हो रही थी? उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी, उस टाइम ऑपरेशन की बाज़गश जरूर थी, लेकिन उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी वो लोग वॉलंटियरली कर रहे थे। ठीक, उस वक्त वाली नकल मकानी जो हो रही थी वो रजाकाराना हो रही थी, लेकिन आप लोग यानी इस बात से ये साबित हुआ ना कि नकल मकानी होती है आम तौर पर, तो आप लोग तो लेकिन अब इस बात से भी इनकार किया ना कि लोग घरों से नीचे उतर रहे हैं। पहली बात किरण साहिबा, आपने शायद फॉलो नहीं किया होगा इस पूरे ऑपरेशन को। हमने कब इनकार किया कि नकल मकानी वॉलंटियरली नहीं होती? जो लोग नकल मकानी वॉलंटियरली करते हैं उनके 2 घर होते हैं। एक ऊपर घर होता है, जब मौसम सख्त होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, और जो जिन लोगों के 2 घर हैं वो अपने घर का साजो सामान के साथ नकल मकानी नहीं करते। ये जो अब नकल मकानी हो रही है, साजो सामान के साथ हो रही है, चारपाइयों के साथ हो रही है, जानवरों के साथ हो रही है। जिनका घर नीचे होता है वो घर को ताला लगाते हैं। लेकिन शफी साहब, अब तो क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना सर, अब तो आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को, तो अब आपको तो इल्म में होगा कि कितने लोग हैं जो वॉलंटरीली उतर रहे हैं और कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जबरदस्ती जिनको निकाला गया है वो 17,000 फैमिलीज हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, 5 फैसिलिटेशन सेंटर्स उनके लिए बनाए गए हैं। 17,000 फैमिलीज की रजिस्ट्रेशन हो रही है, 15,000 तक हो चुकी है, और 2,000 अभी रहते हैं।
جو رضاکارانہ گئے وہ کتنے نمبرز بتائے آپ نے؟ نہیں، رضاکارانہ کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو والنٹیئرلی آتے ہیں. جن کو جبری انخلاء کے طور پر گھر چھوڑنا پڑا ہے ان کی 17,000 فیملیز ہیں، جن میں 15,000 فیملیز کی تقریباً رجسٹریشن ہو چکی ہے اور 5 فیسیلیٹیشن سینٹر ان کے لیے قائم کیے گئے تھے. ٹھیک. اچھا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جب وہ متاثرین کو واپس تیرا چھوڑنے کی بات کر رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جرگہ کریں گے، بات کریں گے ان سے اور پھر اس کے بعد واپس تیرا لے کے جائیں گے، لیکن آج کہانی بالکل چینج ہو گئی. اب باقاعدہ وہ اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کیوں ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہ رہی ہوں میرے ناظرین کے لیے بھی ذرا سن لیں وزیر اعلیٰ نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ جب تک اسلام آباد نہیں ہو کر آ جائیں گے یہ بیچارے متاثرین، تب تک کیا اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے؟ شفیع صاحب کیا کریں گے جب تک اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ پھر تب تک گھر نہیں جائیں گے لوگ. کرن صاحبہ، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نمبر میں لوگ آئے تھے اور جس نمبر میں لوگوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کو جبر انخلاء کی صورت میں ہی نکالا گیا تھا، وہ تو ثابت ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس اسلام آباد کی بات آپ کر رہے ہیں تو آج آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے. اب وزیر اعلیٰ صاحب کرم جا رہے ہیں، اورکزئی جا رہے ہیں، شمالی وزیرستان جا رہے ہیں جہاں پہ آپریشن ہوئے اور وہاں پہ متاثرین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں گے. شفیع جان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا، تو سر ثابت تو یہ جب ہوتا ہے نا، جو ایک جرگے کا فارمیٹ ہوتا ہے، جس طرح سے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، جلسے کی طرح کا یہ منظر تھا. اس پر اختیار ولی خان صاحب کو یہ سوال اٹھانے تک کا موقع مل گیا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ متاثرین نہیں تھے، وہ تو آپ کے کارکن تھے. سر کوئی کارکن نہیں تھا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پرچم تھا. یہ تیرا کے ہی لوگ تھے جو ڈسپلیسمنٹ ہوئے ہیں. ملک بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بزرگ شخصیت بھی دیکھی ہوں گی جو فرنٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا جب وزیر اعلیٰ صاحب نے پوچھا تو سب نے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ تو کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا. اب ہم نے مزید جرگے کرنے ہیں. آپ مجھے 1 منٹ دے گا کرن صاحبہ. ویسے ہاتھ تو آپ نے بھی اٹھایا شفیع صاحب، لیکن آپ تو متاثرین میں شامل نہیں ہیں نا. ہاں تو آپ نے بھی اٹھایا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے وزیر اعلیٰ آپ تمام قبائلی، جی سوال لے لیں، سوال کے ساتھ ہی ایڈ کر لیجیے. آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہی. نہیں، سوال کے صحیح، مجھے پہلے پچھلے سوال کا جواب دینے دیں. آپ دیکھیں، اب ہم نے شمالی وزیرستان جانا ہے، اب ہم نے کرم جانا ہے، اورکزئی جانا ہے، وہاں پہ ہم نے جرگے کرانے ہیں. ان تمام لوگوں کے جرگے کی صورت میں ان کی جو رائے ہوگی وہ بھی شامل کی جائے گی. پھر ہم نے اکٹھا ایک پختون قومی جرگہ بلانا ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے. ہم نے اسلام آباد آنا ہے یا جہاں بھی جانا ہے تو لوگ فیصلہ کریں گے، اور اس تمام جرگوں کی جو سرپرستی ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے. تمام ان لوگوں کی جو جہاں پہ آپریشن ہو چکے ہیں اور جہاں پہ متاثرین اس وقت کھلے آسمان کے نیچے فیڈرل حکومت چھوڑ کی جا چکی ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. ان سب کے پاس ہم جائیں گے اور ہم کلیکٹیولی ایک ڈیسیجن کریں گے. اور یہ جو ساری آپ سچویشن بتا رہے ہیں اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا. آگے 10-15 دن کے بعد رمضان المبارک ہیں، تو متاثرین پھر تب تک کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے شفیع صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کل وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں گے وزیر اعلیٰ، تو کل کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جہاں تک ڈسپلیسمنٹ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آگے رمضان آ رہا ہے، ہم نے تقریباً پوری تیاری کی ہوئی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہم چھوڑیں گے ان لوگوں کو. دوسری بات، جہاں تک وزیر اعظم کی ملاقات کا سوال ہے تو کل وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے، اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں گے، ہمارے جو واجب الادا پیسے ہیں اس پہ بات ہوگی، صوبے کی سیکیورٹی سچویشن پہ بات ہوگی، اور تمام چیزوں کو بڑے متعدد طریقے سے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا. صحیح. اب وزیر اعظم کی طرف سے کل کی ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اختیار ولی خان صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے. بریک لیجیے آپ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اختیار ولی خان صاحب، کل سہیل آفریدی صاحب کی اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے، تو کیا ایجنڈا ہوگا؟ کن امور پر گفتگو ہوگی کل کی ملاقات میں؟ تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اپنا موقف پورا رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو کل باڑہ خیبر اتحاد کا، سیاسی اتحاد کا جرگہ ہوا تھا، جرگہ وہ تھا جو انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا، وہی جو ہے میننگ فل ہے. نمبر 2،
आज जो जलसा था इसमें डी चौक के नारे जो लग रहे थे, ये डी चौक के नारे कौन लगाते? ये तो पीटीआई के कारकुन लगाते हैं। तीरा के लोगों का ऐसे सियासी नारों के साथ कोई वास्ता नहीं होता। सो दैट प्रूव्स कि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, ये मुतासिरीन का नहीं था। एक मेरी दो बातें दुरुस्त साबित हुई कि ये जो नकल मकानी थी ये क्रिएट की गई थी, इसके लिए जो 4 अरब रुपए रखे गए थे, आज सुहेल अफरीदी ने साबित कर दिया। लोगों को कहते हैं कि हम तीरा आपको वापस तब छोड़ के जाएंगे जब पहले आप हमारे साथ इस्लामाबाद चलेंगे और वहां पर हम तहरीक चलाएंगे, और 8 फरवरी के एहतजाज के लिए उनको तैयार कर रहे थे। सो हमारी दोनों बातें दुरुस्त साबित हुई कि ये 4 अरब रुपए अब कल की मुलाकात प्रोग्राम बनाया गया था, और दूसरा ये जो जलसा था ये जलसा ही था, ये जिरगा नहीं था। कल की मुलाकात यही है कि मैंने कल की मुलाकात वजीर आजम साहब से हमने दरख्वास्त की थी कि इनसे काम खराब हो गया है, मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, वो हमारे कौम के लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, उनको सीने से लगाने की ज़रूरत है और इनकी सियासत की भींट उनको चढ़ने नहीं देना चाहिए। लिहाजा आप वज़ीर आला को बुला के उनसे पूछें, उनके साथ बातचीत करें। वफाकी हुकूमत जहाँ पर असिस्ट कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है, तीरा मुतासिरीन को हम असिस्ट करेंगे। नंबर 2 जो अहम बात है कि 117 अरब रुपए अभी तक हम इनको आईडीपीस के लिए दे चुके हैं, इस तरह के ऑपरेशंस और उनकी सेटलमेंट के लिए। उसका हिसाब ये देंगे कि आपने बाजवड़ में लोगों को कितने पैसे दिए, आपने मोहम्मद में कितने दिए, वजीरिस्तान में कितने दिए, कुर्ब में कितने दिए। लोग ये हिसाब लेंगे कल सर। चलें ठीक इख्तियार साहब, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको अच्छा खासा टाइम, आपकी बात बड़ी गौर से सुनी है सर। मुझे सिर्फ, मेरे पास वक्त कम है, मुझे सिर्फ एक सवाल आफरीदी साहब से लेने दीजिए। किरण साहब मुझे तो मौका दिया, आपको मौका पूरा आ गया है वैसे जी। मैं आती हूँ सर, आपकी तरफ आती हूँ। आफरीदी साहब मुझे ये फरमा दीजिए सर, वैसे आप लेट आए, आप आज आपने ज्वाइन थोड़ा सा देर से किया है। आफरीदी साहब मुझे ये फरमा दीजिए सर, वजीर आला साहब जा रहे हैं, अब दीगर कबाइली अजला के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, तो आप हिमायत करते हैं वजीर आला इस्लामाबाद जाने की बात कर रहे हैं? देखें, शफी जान साहब की बातों से तो यही लग रहा है कि आप ये जो इनका तहरीक है वो जो मस्जिद अज़ला है उसके लोगों से चलाना चाहते हैं उसको। देखें, यहाँ पर हम मुतालबा ये कर रहे हैं, वफाक से भी मुतालबा कर रहे हैं, और हम कल जो मुलाकात है उसको खुशाइन भी करार देते हैं कि खुदारा ये जो हमारे मस्जिद स्टेक हैं उस पर अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। जो आप हिमायत करते हैं सर वज़ीर आला की? उसको ठीक किस चीज़ की हिमायत? वजीर आला कबाइली अजला में जाएंगे, वो फिर वहां पे आके पूछेंगे कि इस्लामाबाद जाना है लोगों ने, फिर उसके बाद तीरा घर जाएंगे वापस। कबाइली अजला को जाने की जरूरत क्या है? करते हैं कबाइली अजला में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव सही मौक़िफ़ आ गया आपका शफी साहब। इशू जो है वो शफी साहब मुझे ये बता दीजिए, अभी जो इख्तियार साहब ने भी सवाल उठाया सर, ये 4 अरब का बार-बार सवाल उठ रहा है। अपना मन के लिए इक़दाम करें, लोगों को ऑन बोर्ड ले लें। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया है सर जी। शफी साहब मुझे ये फरमा दीजिए, जो 4 अरब के ऊपर बार बार सवाल उठ रहा है, जी इसका रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? जी किरण साहब, कल की जो मुलाकात है वज़ीर आला साहब की वज़ीर आज़म साहब से, उसमें जो है वो वफाकी वज़रा की जो रवैया है खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक, जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, इस पे भी बात होगी। जहां तक 4 अरब रुपए की बात है कि इनके पास कोई हकाइक नहीं है। 4 अरब रुपए में सिर्फ 92 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी भी 3 अरब 8 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 92 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुए हैं, इनकी जो फैसिलिटेशन बाकी हुई है। इख्तियार साहब मैंने आपके टाइम पे नहीं पड़े क्यों है पैसे, आप लोगों को देते क्यों नहीं है? इख्तियार साहब शफी साहब को शफी साहब को बात शफी साहब कब तक देंगे मुतासिरीन को सर, ये भी बता दें। पहले आप ज्यादा जज्बात पे नहीं आए, 5300 अरब की करप्शन का हिसाब हम आपसे लेंगे, थोड़ा इंतजार करें। जहां तक बाकी अरब रुपया हमने आपको दिया है, 705 अरब रुपए कबाइली अजला के लिए। भी हमारे 4758 अरब रुपए के कर्जदार हैं। तुम्हारे कोई बकाया जात नहीं है। आप पश्तून कौम को चोरी करते हैं, आप डाके डालते हैं, डाकू आप रोज टीवी पे बैठ के पश्तून कौम के दुश्मन हैं, करते हैं। प्यार साहब, मीर जाफर है, मीर सर आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि
प्लीज ये बातें ना करें। इस वक्त हम मुतासरीन के हवाले से बात करने के लिए बैठे हुए और फिर असल बात नहीं हो पाती, असल बात नहीं हो पाती। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ, आफरीदी साहब आपकी भी शुक्रगुजार। इसी लड़ाई झगड़े में सर वक्त खत्म हो गया है सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।